Hi children, how are you? Okay. Are you listening my words? Huh? Okay. Are you following my videos? Okay ma? Are you following words and write the important points? Okay. Let us start the lesson. In previous lessons we have to learn in 3 parts. Okay. What about you discuss? Only animal life. What is that? Lesson name? Animal life. After we have to discuss oviparous animals. What about that? Oviparous animals. Oviparous animals means laying eggs. What type of animals we have to discuss already? Huh? With drawings, life cycle of insects. Life cycle of cockroaches, life cycle of butterfly, and say at the same way birds also laying eggs. Some we are discuss egg hatching, how to hatching and how to came out the baby. Okay, understand? Now finished those. Now right now we have to discuss about frogs. Frogs also laying eggs. Frogs also laying eggs. Let us we discuss life cycle of frog. Let us we discuss frog about. Okay, frogs are grouped under the categories of animals are called amphibians. ఫ్రాగ్స్ అన్ని కేటగిరీ అంటే కొన్ని నల్లగా ఉంటాయి, కొన్ని పచ్చగా ఉంటాయి, కొన్ని ఎల్లోగా కలర్లో ఉంటాయి, అనేక కేటగిరీస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ఫ్రాగ్స్ అనేవి. సో అన్ని ఫ్రాగ్స్, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్స్ ఆర్ వి కాల్డ్ amphibians. Why? Because we have to call like that amphibians. The amphibians are all called can live both in water and land. రెండు రకాలుగా నేల మీద నివసించగలవు అండ్ అదే విధంగా వాటర్లోనూ నివసించగలవు. సో దట్స్ వై వి కాల్ amphibians. Okay guys, frogs are amphibians. Okay guys, amphibians. Such animals usually laying eggs. What is that? Such animals ఏంటి frogs ఏం చేస్తాయి? laying eggs. The egg hatch to give rise to tadpoles and spend their lives in water. Okay, tadpoles look like tiny fish and do not have legs. The same way fish కూడా మనకి 3 stages or 4 stages మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. Let us draw the frogs. Okay, and this is the life cycle of frog. Okay, this is the first stage అంటే laying eggs. After the eggs hatching to rise tadpole to spend. Here second one, tadpoles means what? Only talalu మాత్రమే కనిపిస్తాయి, no have legs అన్నమాట. So that have the rise to tadpole that lives in water. Tadpoles look like tiny fishes. What like? Tadpoles like tiny fishes. ఎలా కనపడుతుంటే చిన్న చిన్న చేపల విధంగా కనిపిస్తుంటాయి. సీ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, చిన్న చిన్న చేపలుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, అవునా కదా? సో ఎట్ ద సేమ్ వే సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ tadpoles. ఈ tadpoles లుక్ లైక్ ఏ ఫిషెస్ కాల్డ్ టినీస్ ఫిషెస్. ఇవి చిన్న చిన్న చేపలుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎట్ ద సేమ్ వే tadpoles లుక్ లైక్ ఏ టినీ ఫిషెస్ డోంట్ నాట్ హ్యావ్ లెగ్స్. సీ హియర్ నాట్ హ్యావ్ లెగ్స్. సో వీటికి do not have, tadpoles here do not have legs. Okay, after that say adult frogs. Here some of the tadpoles really gradually they developed their body. Okay, వాటి యొక్క బాడీని అవి పెంచుకుంటూ కొంచెం పెద్దవిగా తయారవుతాయి. సో అప్పుడు చిన్న చిన్న టినీ లెగ్స్ వస్తాయి అన్నమాట, చిన్న లెగ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ they breathe through their gills. So frog have to take breath through their gills. వాటి గిల్స్ ద్వారా, గిల్స్ అనే బాడీ పార్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ బాడీ పార్ట్ ద్వారా అవి శ్వాస తీసుకోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. బ్రీత్ మీన్స్ వాట్? శ్వాస, గాలిని తీసుకుంటూ బతుకుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఇన్ ద వాటర్ tadpoles feed undergo many bodily changes. సో అవి తీసుకునే ఆహారము నీటి లోపల బతుకుతూ ఉంటాయి కాబట్టి
వాటి ఆహారం కూడా నీటి లోపల తీసుకుంటూ వాటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ అవి గ్రాడ్యువల్గా డెవలప్ అయ్యి పెద్ద యంగ్ వన్గా మారుతుంది. ఓకే, సీ హియర్ యంగ్ వన్, సీ యంగ్ వన్ చూడండి. సో యంగ్ ఫ్రాక్గా మారుతుంది. ఆఫ్టర్ దెన్ ఇలా అడల్ట్ ఫ్రాక్గా మారుతుంది. ఓకే గైస్, ఆఫ్టర్ ఫైనల్లీ డెవలప్ ద అడల్ట్ ఆఫ్టర్ a few weeks after see here adult frog కొన్ని వారాల తర్వాత గ్రాడ్యువల్లీ దాని బాడీని పెంచుకుంటూ అడల్ట్ ఫ్రాక్గా అవుతుంది అనమాట. అండర్స్టాండ్ గైస్? సేమ్ వే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్, లార్వా ఇస్ ద tadpole, సేమ్ లైక్ దట్ టినీ ప్లాంట్స్. tadpoles అంటే చిన్న చిన్న తలలు కల్లా ఫిషెస్ రాగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా వాటికి లెగ్స్ అయితే రావు అప్పుడే. తర్వాత గ్రాడ్యువల్లీ చిన్న లెగ్స్ వస్తాయి, టినీ లెగ్స్ వస్తాయి. తర్వాత నెమ్మదిగా వాటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ అండర్ గ్రో అంటే వాటర్లో లోపల ఉంటాయి అన్నమాట, లోపల జీవిస్తూ ఉంటాయి. సో జీవిస్తూ వాటికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ గ్రాడ్యువల్గా యంగ్ వన్గా తయారై ఆఫ్టర్ లాంగ్ వీక్స్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ వీక్స్ కొన్ని వారాల తర్వాత ఈ విధంగా ఫ్రాక్గా తయారవుతుంది, అడల్ట్ ఫ్రాక్. సీ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, దిస్ ఈస్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ frog. Understand guys? Okay, next we discuss fish. We discuss about fish. Okay ma? Fish are animals found in different water bodies around the world. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రపంచంలో అనేక వాటర్ బాడీస్ ఉన్నాయి. లైక్ వాటర్ బాడీస్ మీన్స్ వాటర్ బాడీస్ అంటే లేక్స్, రివర్స్, పర్న్స్, ఓషన్స్ అన్నమాట. సో ఇవన్నీ సముద్రాలు, చెరువులు, కాలువలు ఇవన్నీ కూడా మనకి వాటర్ బాడీస్ లాంటివి. సో యానిమల్స్ లే థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎగ్స్. యానిమల్స్ సే లైక్ ఫ్యూ యానిమల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే few animals laying eggs thousands. కొన్ని యానిమల్స్ ఏమో సమ్ ఆఫ్ పెడతాయి, కొన్ని ఏమో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎట్ ఏ టైం అంటే ఒకేసారిగా థౌజండ్స్ ఒక్కసారిగా బయటికి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎగ్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట. కొన్ని యానిమల్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎగ్స్ పెడతాయి. అదేవిధంగా కొన్ని యానిమల్స్ ఒకటో రెండో కొన్నిగా పెడుతూ ఉంటాయి. మెనీ ఎగ్స్ ఎట్ ఏ టైం అనమాట. సో ఓన్లీ ఫ్యూ ఎగ్స్ హ్యాచ్ టు గివింగ్ బర్త్ టు యంగ్ ఫిష్. ఓకే, కొన్ని ఫిష్లు మాత్రం వాటి యొక్క ఫిషెస్కి లేయింగ్ ఎగ్స్ ద్వారా బర్త్నిస్తాయి అనమాట. ఓకే, గివింగ్ టు గోస్ సేమ్ వే, సేమ్ లైక్ దిస్ ఫ్రాగ్ అండ్ ఫిషెస్ సేమ్ లైక్ వే. Okay, understand? The same way few animals thousands of eggs వచ్చే ఒకే టైంలో ఎట్ ఏ టైంలో పెడతాయి. అదే కొన్ని ఫిషెస్ వచ్చి కొన్ని మాత్రమే పెడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? అదేవిధంగా ఈ ఫిషెస్ అనేవి గివింగ్ బర్త్ని ఎలా విధంగా ఇస్తాయి? ఫ్యూ ఎగ్స్ హ్యాచ్ టు గివ్ బర్త్ టు యంగ్ ఫిష్. ఓకే, ఈ ఫిష్ కూడా వాటి యొక్క పిల్లలకి బర్త్ని ఆ విధంగా ఇస్తూ ఉంటాయి. Understand this life cycle of frog and about few points fish. Okay, next.